اوکے جی، جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے پڑھنا کچھ اچھا نہیں لگ رہا. ہم شو سے اسٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ سے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تداینتم یعنی یہاں پر آپ نے آواز کو تداینتم اندر کی طرف نہیں لے کے جانا، باہر کی طرف آواز کو لے کے جائیں تاکہ مخرج سے تھوڑا دور منہ سامنے سے کھلا ہو. تداینتم وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ولا ما علمه یعنی کہ لام توسط کا لیٹر ہے جبکہ کاف میں ہمس آئے گی. فلیکتب فليكتب. جب فا کے ساتھ لام کے مخرج پہ جایا کریں تو منہ میں ہوا نہیں ہونی چاہیے، یعنی فل فل نہیں، فل فل وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. دوبارہ کوشش کریں یہ لی للذی جو ہے دونوں کی کسرہ واضح رہے، یعنی لل 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 ایسی نہ ہو. پہلے لام کی سیر پڑھے پھر دوبارہ لام پڑھے. پڑھیے گا دوبارہ سے. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. ولا يبخس منه شيئا ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو فإن كان الذي عليه الحق
سفيها أو ضعيفا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل فليملل واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم را باریک رکھیں گے من رجالكم من رجالكم دوبارہ سے دیکھیے گا فا ہمیشہ موٹی ہو جاتی ہے فَإِل فَإِ ف یعنی صرف ہونٹوں سے ادا کریں فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتان فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أن تضل ضي ضل ضاد کے ساتھ ادباغ کی کوشش کریں یعنی ضی یعنی کہ دی ضی دوسرا اے نہیں ای احداہما فتذكر إحداهما الأخرى حمزہ کے لیے پیش کے وقت ہونٹ گول خا کے لیے پیچھے بالکل اخرى خا بھی ہمارے رخاوا کا لیٹر ہے خا کے اوپر رخاوا کے ساتھ پڑھیں اخرى
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يأبى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا के साथ इफ़ा करें तो थोड़ा मुंह खोलें यानी अन इसमें नून वाज़े हो रहा है आवाज नाक में बहुत कम जाएगी थोड़ा जुबान नीचे तकतुबूहु صغيرا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلا أجله أن تكتبوه صغيرا إلى أجله أجلي ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة ذلكم قاف पे कलकला मोटा करेंगे यानी कि तो के लिए फिर होंठ गोल करें أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا जैसे ता का इख्वा करते हुए ज़बान को थोड़ा सा तालू से दूर रखना है वैसे ही दाल के वक्त भी और क़ीन की ज़ेर पढ़ें यानी इंद 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 ये सुने पहले बात को अगर ऐसे पढ़ेंगे ना फौरन से जब फौरन पढ़ेंगे तो नून आवाज यानी कि इख्फा सही नहीं होगा आवाज नून की बहुत ज्यादा नाक में चली जाएगी तो आइन की जेर पहले पढ़े आइन जे हे पढ़िए हे जब जेर पढ़ने को कह रहे हैं इसका मतलब क्या है एक बात याद रखें देखें जो या मदिया होती है वो ऐसी होती है यानी या सुकून से पहले जेर और जब हम किसी भी लेटर यानी या की यानी या मदिया की जो आवाज आप निकालते हैं ई तो इस वक्त आपकी क्या कंडीशन होती है कि आपके लोअर जॉ जो है वो नीचे होते हैं और जबान का जो मिड है वो ऊपर होता है तो इस चीज का ख्याल रखें कि जब आपने जेर भी पढ़नी है तो वो या मदिया से छोटी है या मदिया से छोटी है जेर बस इतना फर्क है लेकिन आपने अपने लोअर जॉ को जो है वो नीचे ही करना है ठीक है तो आइन कसरा ही पढ़िए आइन कसरा ही अब कुछ बहनों ने ना
اس طرح سے ای کیا ہے کہ ان کے جو اوپر کے جو دانت ہیں نا وہ، اور جو نیچے کے دانت ہیں ان کے درمیان میں کوئی اسپیس نہیں ہے، دونوں دانتوں کو پکڑ کے انہوں نے ای نکالنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا نہ کریں، تھوڑے سے ہونٹ اپنا جبڑا جو ہے، لوور جو ہے شروع سے یعنی پیچھے سے لے کے آخر تک آپ نے اس کو نیچے کرنا ہے تھوڑا سا، اس اب جو گیپ بن گیا ہے آپ کے منہ کا، اس کے ساتھ آپ دال کے مخرج پہ جائیں گے اور آواز ناک میں عند اللہ، کوشش کریں کہ عین کے ساتھ نہیں، عین نہیں ناک میں جا رہا، عین آپ عین کو ہی ناک میں لے کے چلے جاتے، عین کی زیر پڑھنے کے بعد دال کے وقت آپ نے اخفا کرنا ہے۔ Good. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ذلكم أقسط عند الله وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة الف یہ باریک ہے، رانی چلا یہ کہ کوئی بھی لیٹر ایسا نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو خود بخود ہی نکلتا ہے، ہر لیٹر کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ نون کے ساتھ یہاں پہ الف مدیہ کرنی ہے، آپ نے لمبا کیا ادنا، نو نہیں ادنا، اور بعض اوقات آپ پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ دال بہت پیچھے چلی جاتی ہے جس سے دال موٹی ہو جاتی ہے، یعنی آپ دال یہاں سے ادا کرنی ہے لیکن آپ اس حصے کو پورا لگا رہے ہیں، دا 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 ادنا ادنا نہیں، یہ بات جب وہ مخرج جو صفات پڑھی ہیں اس پہ مسلسل قائم رہنا، یعنی وہ مخرج اور صفات کسی وقت بھی ذہن سے بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے اور نہ ہی آپ کے پڑھتے وقت وہ چھوٹنا چاہیے۔ تو ہمیشہ جب پڑھیں تو کانشیس ہو کے پڑھیں کہ آپ اپنی زبان پہ یہ سارے مخرج کو گھومتے ہوئے محسوس کر سکیں۔ وَأَدْنَا ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہاں پہ کون سے لیول کا غنہ ہے؟ ہاں جی، کون سے لیول کا غنہ ہے؟ کوئی بھی جواب دے دے۔ کوئی غنہ نہیں، 5th لیول کا، 5th لیول، ویری گڈ، 5th لیول کا غنہ جب نون اپنی حرکت کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے اوپر 5th لیول کا غنہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی کم غنہ ہے، سب سے لوویسٹ لیول کا غنہ ہے۔ تو بعض اوقات کچھ بہنیں جب نون پڑھتی ہیں تو ان کی آواز یعنی ان کا جو غنہ ہوتا ہے وہ ہائی لیول کا جا رہا ہوتا ہے، یعنی ادنا نا، کیا اب دیکھیں آواز کہاں جا رہی ہے؟
नाक में जा रही है, पूरी की पूरी आवाज नाक में चलेगी ना। तो ये क्या है, ये आपने गुन्ना ज्यादा कर दिया। तो यहाँ पे हमें ख्याल रखना है ऐसी जगह पे कि 5th लेवल का गुन्ना है, नाक में आवाज इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। ओके। تديرونها بينكم فليس عليكم تديرونها بينكم فليس فليس عليكم علي देखिए ह नहीं पढ़ना है इसको, ह ह तुदीरूनहा تديرونها हा और ह दोनों में क्या फर्क है? हाँ मिस उसमें हमस है पहले वाले में। और दूसरे में? हाँ दूसरे में भी हम है, हमसे एक वस्त से अलग से निकलता है, एक अक्सर है। इसमें फर्क सिर्फ और सिर्फ मखरज का है, इसलिए बहुत ज्यादा मखरज का ख्याल रखें। जब भी हा पढ़ें वोकल कॉर्ड्स पे हाथ रखें, महसूस करें कि वहां से हवा जो है वो बाहर को जा रही है, अंदर नहीं आ रही। यानी अभी भी आवाजों में ऐसी आवाजें हैं जिनमें हा कुछ लोग खा रहे हैं, यानी ह जो अभी तक ये समझते हैं कि शायद हा जो है वो फेफड़े से निकलती है, लंग्स से निकलती है, तो वो फेफड़े में हवा ले लेते हैं निकालने की बजाय। तो हमने ये दोनों हा की आवाज बाहर ही निकालनी है और मखरज से निकालनी है। तुदीरून ह ह ये वोकल कॉर्ड से निकलेगी, और ऊपर वाली और ऊपर से, आइन के और ऊपर से। فليس عليكم جناح ألا تكتبوها فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम एक ही बात को बार-बार नहीं सुनते तो हम भूल जाते हैं। तो देखिए आप जब अलिफ मदिया अदा करते हैं तो हमें अलिफ मदिया के लिए क्या रूल है? अलिफ मदिया, वाव मदिया और या मदिया के लिए क्या रूल्स हैं पढ़ने के? कौन बताएगा? यमान समा दो। जॉब से निकलेंगे और जबान नहीं हिलेगी और बोलने के लिए नाक में आवाज नहीं जाएगी। अलिफ, ओके वेरी गुड। अलिफ मदिया के लिए क्या कहा, फिर से कहिएगा, कुछ सुनाई दिया, कुछ रह गया। जॉब से अदायगी होगी, हलक नहीं, और वो ठीक है, जबान। जॉब से जाएगी होगी, मखरज नहीं पूछ रही। मुँह का स्ट्रक्चर कैसा होगा? जबान स्ट्रेट रहेगी, राहत की हालत में रहेगी ओके गुड। और और नाक में उन्ना नहीं जाएगा, नाक में आवाज नहीं जाएगी। एक ओके, उंगली की और पोर मुंह इतना खुलेगा, जबड़ा भी खुलेगा। ओके गुड गुड वेरी गुड। जबड़ा खुलेगा, जबड़ा खुलेगा, जॉस हमारे पीछे से ओपन होंगे। जब तक कि आपके दाढ़े का जो हिस्सा है, जो कान के पास अगर आप हाथ रखें अपने, तो आप महसूस कर सकते हैं कि आप पूरा लोअर जॉ कैसे खोलते हैं। और जैसे एक पोर के बराबर मुंह खुला रहेगा, तो होंठ तो आगे से बस इतने ही खुले होते हैं जो एक पोर के बराबर होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन पीछे से भी ये खुला हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हो और आवाज आ रही हो अल्लाह ले ये क्या है, देखिए खुली हुई आवाज नहीं सुनाई दे रही ना, अल्लाह नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। अल्लाह ये खुली हुई आवाज है, जहर के साथ है, आवाज बाहर आ रही है। अल्लाह, समझ में आ रही है बात? दूसरी चीज क्या थी कि जब हम वाव मदिया पढ़ते हैं तो हमारे होंठ भी गोल होंगे और हमारी जुबान पीछे से उठी भी होती है।
وَأَشْهِدُوا دو، اگر اپنے ہونٹ پورے طور پہ گول نہیں کرتے تو آپ کی آواز ڈو ڈو کی طرح آئے گی، یعنی اس کے اندر زبر کی ملاوٹ بھی ہوگی۔ تیسری چیز یہ کہ جب آپ یا مدیہ پڑھتے ہیں تو آپ کے لوور جو نیچے ہونے چاہیے، یہ کسی بھی وقت ہم نے بھولنا نہیں ہے اس باتوں کو، اور ہر وقت اسی انداز میں ادائیگی کریں گے تو آواز کلیئر سنائی دے گی، ورنہ آپ کے لیٹرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کر سنائی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیں ضرور۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا، دیکھیں اب یہاں پہ الف مدیہ ہے لیکن زے نہیں سنائی دے، ایزا ذا سنائی دے، یعنی کی بھی آواز۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وأشهدوا إذا تبايعتم عین پہ اتنا فورس نہ لگائیں کہ وہ بہت سخت ہو جائے۔ تبایعتم، بس اتنی صحیح ہے، اوکے۔ تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کون سی مد ہے یہ؟ مد لازم لازم مد لازم اور نبر کلمی مثقل، مسقل کلمی ٹھیک ہے، مثقل۔ 6 حرکات دیں گے اور نبر کریں گے۔ ولا يضار، یعنی میں لوگ زبر پڑھی ہے تاکہ بتاؤں کہ را کی زبر ہم موٹی پڑھیں گے یہاں پہ اور نبر بھی کریں گے۔ پڑھیے اس لفظ ولا را ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا شهيد اوکے، ولا شاہد نہیں، شین کی زبر کو باریک رکھے، دال جو ہے وہ خود جو لیٹر ہے وہ باریک ہے، تو قلقلہ کون سا ہوگا یہاں پہ؟ وسطی سیکنڈ قلقلہ لیول وسطی۔ ولا شہید، یہ ایسے، یہ نہیں کہ ولا شہیدو، یہ نہیں کرنا ہے، ولا شہید۔ ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وإن فعلوا فإنه بكم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ واتقوا الله ويعلمكم الله وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ والله بكل شيء عليم شيء اور یہ اور دوسرا والا عین ہے، شيء علیم۔ شيء عليم
यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहूँगी। ऐसे तो आप लोग को ये अब माशाल्लाह से आता ही है, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं बात। आप नबर के लफ्ज़ सुनते हैं, आज भी हमने नबर की है, तो नबर का अपना मतलब क्या होता है? आवाज आवाज को ऊंची करना करके पढ़ना। आवाज़ का ऊंचा बुलंद करना। और ये कब कर रहे होते हैं? इनके बारे में 5 चीज़ें हैं जो 5 जगह है जहाँ पे हम देखते हैं कि हमने नबर करनी है। तो ये सारी इससे आपको आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जब हम ऐसे वक़्त ऐसे लफ्ज़ के ऊपर रुकते हैं जिसका आखिरी हर्फ जो है वो हमज़ा होती है, तो हम कैसे पढ़ते हैं इसको? कोई पढ़ के बताएगा? समा ओके। अस्समा, इस तरह से, यानी आखिर में आवाज़ हमज़ा की हमने नबर कर दिया, हमने थोड़ी-सी ऊँची करके हमने पढ़ा ताकि सुनाई देने वाले को ऐसा ना लगे कि समा। अगर ऐसे पढ़ते तो क्या पता चलता कि आगे हमज़ा मौजूद नहीं। तो इसकी मौजूदगी का इज़हार करने के लिए हम नबर करते हैं। ठीक है? ये एक जगह हो गई। जब भी आपके पास हमज़ा आखिर में आएगी तो हमने ये मद करने के बाद ऐसे ही हमज़ा के ऊपर नबर करके रुकना है। दूसरी जगह पे हम कहाँ करते हैं? जब हमारे पास वाव मुशद्दद आती है या फिर या मुशद्दद आती है, तो हम यहाँ पे नबर करते हैं ताकि जो 2 या हैं, एक साकिना और दूसरी हरकत वाली, वो ऐसे ना बन जाए जैसे कि हम कोई हरफ मद पढ़े, यानी कुव्वत नहीं पढ़े, बल्कि क्या पढ़े? कुव्वत, अल कुव्वा। पढ़िए। वाव के वक़्त होंठ गोल होंगे, यानी इसको कुव नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कू ही को, यानी गोल होंठ पे ही स्ट्रेस देंगे और छोटा करके इसको कुव्व, अल कुव्व। जैसे कव्वामीन, होंठ स्ट्रेट नहीं रखने। कव्वामीन, कव्वा कव्वा नहीं बनाना। क़ा कव्वामीन। और यहाँ पे सही, यानी या के ऊपर नबर करेंगे, या के लिए हमारी ज़बान जो या के मखरज के लिए उठती है उसको उठाएं, सही। और वहीं पे नबर के साथ दोनों दोनों वाव और या कैसे लेटर्स हैं? रिखावा के लेटर्स हैं। तो जब हम इनके नबर कर रहे हो तो इनकी रखावा अपनी जगह मौजूद रहती है। ये नहीं कि हमने शिद्दत करनी है, नहीं कि सय्यारतिन सय्यारतिन, ये इस तरह से चीख चीख के नहीं बोलना सिर्फ, बल्कि क्या करना है कि नबर के साथ साथ रिखावा भी है। सही, सय्यारा, आगे क्या है? इयाक, या के साथ बाज़ औक़ात बहनें जब पढ़ती हैं तो इसकी आवाज़ बनाती हैं इज, इज। तो ये इस वजह से होता है कि ज़बान या के मखरज से ज़्यादा ऊपर चली जाती है, जीम या शीन के मखरज के करीब हो जाती है, जिसकी वजह से इज की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो इसका ख़्याल रखें कि जहाँ पे आप ई या आई पढ़ते हैं, वहीं पे रहें। आई, ई, ईयाक। तीसरी जगह क्या है हमारे पास नबर करने की? वो है जब, जैसे अभी हमने किया, हर्फ मद के बाद मुशद्दद लेटर आए। मुशद्दद लेटर आ जाता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? नबर करते हैं। जैसे अल हा, याद रखें कि जब हमने अभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो बाकी लेटर्स का भी ख्याल रखें, ये नहीं कि वो बाकी लेटर्स जो है अपने 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 हिसाब से निकल रहा। तो हा बारीक लेटर है। अल हा, الحاقة،
دابة शाबाश। अच्छा यहाँ पे एक और चीज भी बताऊंगी आपको, इस पे देखिएगा नीचे पहले इस लफ्ज को पढ़ने से पहले। अच्छा, फोर्थ हमारे पास क्या है, पहले इसको देखते हैं। जब आपके पास यहाँ पे देखें ज़ाक़श शजरा, ज़ाक़ा अगर अलग देखें तो ये अलिफ मदिया के साथ आया है। और वैसे क्या अगर हमारे पास अलिफ मदिया के साथ एक मिनट, बाय रूल ये अलिफ मदिया ड्रॉप हो जाती है, लेकिन इसमें हम नबर करेंगे ताकि पता चले कि इसके साथ अलिफ मदिया भी है। गुड गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। जैसे अभी आप देखें कि आप यहाँ पे अगर इसकी कोई और मिसाल भी मिलती तो चलें, किसी को मिसाल मालूम हो तो मुझे बताएं। यहाँ पे मुझे नहीं याद नजर आ रही। मीनश शुहदा, किधर? मीनश शुहदा, मीने शुहदा में कहाँ पे है? मैं तो वाव मदिया और अलिफ मदिया जहाँ पे ड्रॉप करते हैं उसकी बात करें। चले खैर, बहरहाल यानी होता तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे फिल है, फिल अर्दे, तो यहाँ पे हम या मदिया पढ़ते हैं? नहीं, नहीं मिलाते पढ़ते हुए हैं। ये हम लॉर मिलाते हुए हम इसको फिल कर देते, फिल, हम इसके साथ या मदिया नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर यही चीज है कि यहाँ पे भी अगर हम वसल करेंगे, कहाँ गया ये, तो हम इस अलिफ मदिया को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो अलिफ मदिया है वो किस चीज को शो कर रही है? दो लोगों तो की। जैसे आपने शुरू में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा, तो उसमें आपने पढ़ा कुला मिन्हा, यानी उन दोनों ने खाया। तो यहाँ पे भी क्या है? ज़ाक़ा शजरा, उन दोनों ने चखा शजरा यानी दरख्त को। तो ये ज़ाक़ा शजरा दो के लिए है। अगर इस अलिफ मतिया को हम गिरा देते हैं तो लगेगा जैसे किसी एक आदमी ने चखा। तो इसलिए ऐसी जगह पर भी क्या किया जाता है कि नबर की जाती है, ताकि अलिफ मध्य जो ड्रॉप हो रही है वसलन, वो दूसरे को पता चल जाए कि यहाँ पर दो लोगों का जिक्र है। यानी इसको कैसे पढ़ेंगे? ज़-क़श, क़श यानी एकदम से आवाज को बुलंद कर देंगे, ज़-क़श शजरा। इसी तरीके से एक और लफ्ज आता है वस्तबक़ल बाब। अब इसमें भी यही हुआ कि हमने ये अलिफ मदिया ड्रॉप कर दी, हमने इसको लाम के साथ मिला दिया। लेकिन यहाँ पे भी जो किस्सा है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और अजीज मिस्र की बीवी का, तो उसमें वो दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। तो अब अगर यूं कर दिया जाए, सिर्फ एक यानी वस्तबक़ल बाब पढ़ा जाए, तो मतलब क्या हो जाएगा? जैसे एक आदमी बाब की तरफ यानी दरवाजे की तरफ दौड़ा। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या किया जाएगा? दो लोगों की वजह से हम इसको नबर के साथ पढ़ेंगे, वस्तबक़ल बाब। शाबाश। ओके, इसी तरीके से जब हमारे पास ये फिफ्थ आ गया हमारे पास केस, कि जब ऐसे लफ्ज के ऊपर रुकते हैं जिसका आखिरी लफ्ज, आखिरी लेटर जो है वो शद्दा वाला है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? नबर नबर करेंगे। जैसे आपने पीछे कौन सा लफ्ज पढ़ा था अपने सूरह बकरा में? वतल तल, नहीं था? अदू, गुड। और कुछ? फल, हाँ जी, फल, फतल। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप मुस्तकिल या अलहई, आपने भी मेरे खास इस तरह के अलहई के साथ कुछ पढ़ा था शायद, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो इन पे भी हम आयतल कुर्सी। आयतुल कुर्सी में अलहय्युल कय्यूम, यहाँ पे हम रुके नहीं थे, बस ये हुआ था। लेकिन अगर रुकेंगे तो फिर वहां पे शद है तो फिर यही होगा। ओके, लेकिन अभी
یہ جو باتیں بھی میں نے آپ کو بتائی وہ ساری کیا ہیں کہ جہاں پر ہم کیا کریں گے، نبر کریں. نبر نبر. کرتے ہیں. لیکن کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پہ ہم نبر نہیں کرتے. وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ وہ exception- تنوین تنوین نبر جہاں پر ہو، تنوین. سوال کے لیے نہیں سوال کیا، صرف سوچنے پہ کہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ایکسیپشنل کیسز ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ ایسے لفظ پہ رکتے ہیں جس کے آخر میں آپ کو کیا مل رہی ہے، شدہ، لیکن قلقلہ والی. کلکلا لیٹرز ہوں اور اوکے گنا والے letters ہوں، ان پہ بھی نبر نہیں کرتے. جی جی. یہاں پر ہم کیا کریں گے، جب کیوں نہیں کریں گے یہاں پہ ہم غنہ یعنی نبر کیوں نہیں کریں گے، اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر ہم نہیں پیاری بہن اس وقت میں سوال اس لیے نہیں کر رہی کہ آپ مجھے جواب دیں. پلیز مائک بند کر. ٹھیک ہے، تاکہ اور لوگ بھی سن سکیں. آپ کو آتا ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اوکے، تو جہاں پہ ہمارے پاس آخری حرف ہم وہاں پہ وقف کرنا چاہتے ہیں اور وقف کرتے ہوئے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ قلقلہ کے لیٹرز ہیں، تو ایسی جگہ پہ ہم نبر نہیں کرتے. نبر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ قلقلہ کر رہے ہوں گے. یعنی اب آپ اس کو الحق ایسے نہیں پڑھیں گے کہ آپ آواز کو اونچا کریں، بلکہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اس کو، اب قلقلہ کرنا، یعنی الحق وتب. پڑھیے. الحق وتب. لیکن جب ہم نا قلقلہ کبرا کرتے ہیں تو ہم یا جس کو جی آواز ڈراپ ہو رہی ہے مس آپ کی. اوکے، یہاں پہ سوال میں نے یہ کیا تھا کہ جیسے یہاں پہ الحق ہے تو اس کا ایک قاف تو ساکن ہے اور دوسرا قاف اس کا فتح والا ہے. تو جب ہم قلقلہ کریں گے یہاں پہ تو ہم پہلے والے ساکن پہ قلقلہ کریں گے یا جس کو آپ رکتے ہوئے ساکن بنا رہے ہیں اس پہ قلقلہ کریں گے؟ جی جس کو رکتے ہوئے ساکن بنا رہے ہیں اس پہ کر رہے ہیں اس پہ. گڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب الحا کے بعد قاف پڑھی ہے تو آپ ہلکا سا پوز دیا ہے اور پھر آپ نے قلقلہ کیا ہے، یعنی الحق باریک رکھیے گا، الحق. الحق نہیں، اگر آپ فوراً بولتی ہیں الحق حق 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 تو یہ سمپل کیا ہے، سمپل یعنی سیکنڈ لیول کا جو ہے وہ قلقلہ ہے. جب آپ اس کو کبرا لیول کا کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا پوز دیں، یعنی قاف پہ رکیں تھوڑا سا جو ساکن ہے، الحق. اس کے بعد قو نہیں کرنا ہے، آپ نے صرف زبان ہی ہٹانی ہے، اپنے جبڑے نہیں کھولنے. دوبارہ سے وتب. گڈ. اسی طریقے سے جب ہمارے پاس نون یا میم آ جائے تو پھر ہم یہاں پہ وقف کرتے ہوئے کیا کریں گے، غنہ کریں گے. ہم اس میں آواز کو اونچا نہیں کریں گے، یعنی جب ہم اس کو پڑھیں گے جان، کیسے پڑھیں گے، یعنی ہم نے اس کو جان یہ نہیں کیا. اوکے، کلیئر ہے یہاں پہ بات. اب جی اوپر والا لفظ دیکھیں، مجھے بتائیں یہاں پر کتنے مد لازم نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دو. دو. اور نبر کس میں کریں گے اور کس میں نہیں؟ جیم پہ مشدد کریں پر گے. نبر ہوگی. مشدد والی. جی مشدد کی نبر مشدد والی کا جیم پہ مشدد. کریں گے اور نون پہ نہیں کریں نون گے. پہ وہ غنہ کریں گے. وہ نہ کریں گے. اوکے. اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے، اتحاجونی
आपने तो कुछ बहनें ना इसको यूं पढ़ती हैं, हाँ यानी अल्लाहू अकबर, यानी आपके आपके जो यानी होंठ है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से मजीद खुलते चले जाते हैं। आप इसको फील किया आपने, यानी यहाँ से आपने स्टार्ट किया, फिर वो हा ये खुलता चला गया। तो इस ऐसे ना करें आप, एक ही यानी जब तक आ है तो उसके लिए आपने जो मुंह खोला है वो आ ही हो। जब आप उसको लंबा करके जीम से मिला रहे हैं तब आपने आवाज ऊंची करनी है। ग्रेजुअली मुस्तकिल तौर पे अलिफ मदिया यानी जो मद है उसको मुंह खोल खोल के जो है लंबा नहीं करना, मोटा नहीं करना। ठीक है। ए तू हा, देखिए ये हा ये एक ही जैसी जा रही। ए तू हा दूनी ओके जी, ओके, माशाल्लाह बरकल्लाहु फीकुम। यहीं तक हम रखते हैं आज की क्लास। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों की। आप लोगों का हिफ्स कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं? कब एग्जाम देना चाहते हैं? सिस्टर ये वाली इसको पिक्चर थोड़ी पूरी फुल दिखा दें, 5 आ जाएं जिसमें। मैं ये भेज देती हूँ ग्रुप में, कोई मसला नहीं। जी जी ठीक है। हम्म। आप लोगों की तैयारी कैसी है? कब एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? और जो वो बहनें जिन्होंने स्पीच तैयार की थी 5 मिनट्स की, मैं चाहती हूँ उनके उनके जिनके नाम मुझे भेजे गए हैं वो अपने अपना कंटेंट जो है, अपना रिटर्न मटेरियल जो है वो मुझे पर्सनल पे सेंड जरूर करें। ठीक है, चलिए जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।